Good morning, student. From this slide, we're going to be continue the sixth lesson. Name of the lesson is banking. From today, today class is we are going to discuss about the functions of commercial bank. What functions of commercial bank? Okay, wait a minute. I will start the. Sorry, this is from the beginning. Just to this is help you to go through the lesson what we discussed in the first class from the sixth lesson. So, after the introduction, historical development of banking. Okay. Next is the study about the historical development of that is Indian banking systems and commercial bank. These are all already we discussed meaning of commercial bank. So this meaning and definitions is collected from the outer source. This is not exact available in your book, but there is a point about the commercial bank is available in your book. You may read which is CC1. Both are correct. Today, we continue the lesson from the functions of commercial bank. The functions of commercial bank can be classified into three types. They are primary function, secondary function, and other functions. We're going to be see one by one. Before that, this is exactly available in your book. The simple explanations with the figures. Primary functions. Under the primary function, we have further subheading. They are called accepting deposits and advancing loans. Under secondary functions, there are four subheadings are there. They are agency services. Next, general utilities. Third one, transfer of funds. And the fourth one, credit creations. So these are the coming under primary functions and the secondary functions of the commercial banks. Okay, we're going to see one by one. First, we take the primary function. Under the primary functions, first one is the accepting deposits. That is, commercial bank are mainly depend on public deposits. That is, commercial bank தேவையான source of money about public deposit தான். ஸோ அவங்க பப்ளிக்லேருந்து டெபாசிட் மொபிலைஸ் பண்ணி அதை கலெக்ட் பண்ணி அதுலேருந்து வர பணத்தை என்ன பண்ணுவாங்க தே ஃபர்தர் தே லெண்டிங் டு த அதர் பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஓகே, ஸோ அதை பார்க்கும்போது ஸோ தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ். அந்த அக்செப்டிங் டெபாசிட் இருக்கு இல்லையா, அந்த டெபாசிட்லேயே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் திஸ் இஸ் ஆல்ரெடி வாஸ் டிஸ்கஸ்டு இல்லைங்களா. அந்த ஏற்கனவே லாஸ்ட் கிளாஸ்லாம் அதை எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பேன். டெபாசிட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதை நம்ம இந்த இப்போ இன்னைக்கு பார்ப்போம். நம்ம தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ் which are discussed as follows. They are, first one is the demand deposit. It refers to deposit that can be withdrawn by individual without any prior notice to the bank. அதாவது என்ன சொன்னா, people அவங்களோட பணத்தை, that is மக்களுடைய சர்ப்ளஸ் பணத்தை பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அந்த டெபாசிட் பண்ண பணத்தை வந்து whenever they need, அதாவது மக்களுக்கு எப்போ தேவை ஏற்படுதோ அப்போ வந்து அவங்க வித்ரா பண்ணிக்கலாம். அது செக் போட்டு வித்ரா பண்ணலாம், இல்லை ஏடிஎம் கார்டு போட்டு அவங்க எடுத்துக்கலாம். டெபிட் கார்டு, ஏடிஎம் டெபிட் கார்டு இருக்கு, அதை போட்டு அவங்க வித்ரா பண்ணிக்கலாம். பேங்க்குக்கு போகணும்னு அவசியம் கிடையாது இல்லைங்களா. அங்கே ஏடிஎம் சென்டரில் அவங்க என்ன பண்ணலாம், வித்ரா பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி whenever people need that money to back, அவங்க பணத்தை திரும்ப வாங்கணும்னு நிரம்புறாங்களோ பேங்க்ல இருந்து அதை எடுத்துக்கலாம். அப்படி அந்த வகையான நேச்சுரான டெபாசிட்டர் பேரு தான் டிமாண்ட் டெபாசிட் சொல்றது. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி டிமாண்ட் டெபாசிட்ல இருக்கிற பணத்தை எடுக்கிறதுக்கு எந்த விதமான ப்ரியர் நோட்டீஸ் அது பேங்க்கு கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் டைம் டெபாசிட். இது ஆல்ரெடி நீங்க இது வந்து படிக்கிறதுக்குன்னு வச்சுன்னா அது ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் தான். இது நீங்க வீட்டில் இருக்கிற பேரண்ட் கேட்டாலே தெரியும் இல்லையா. டைம் டெபாசிட்னா என்னது, அதாவது டிமாண்ட் டெபாசிட், அதாவது சேவிங்ஸ் டெபாசிட்னு சொல்லலாம். அதாச்சும் டிமாண்ட் டெபாசிட்டை சேவிங் அக்கௌண்ட் சொல்லலாம். ஏன்னா சேவிங் அக்கௌண்ட் நீங்கள் எல்லாமே நீங்கள் ஏடிஎம் கார்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஏடிஎம் கார்டு சென்டர் போகும்போது கேட்கும், நேச்சர் ஆஃப் அக்கௌண்ட் கேட்கும்.
சேவிங்ஸா இல்லை வேற என்ன அக்கௌண்டிங் மோடு, அந்த எந்த அக்கௌண்ட்ல நீங்க வச்சிருக்கீங்க, சேவிங் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்களா இல்லை வேற என்ன கேட்கும் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த அப்படிதான் இந்த ப்ராக்டிக்கலான நாலேஜ் தான் வச்சுங்களேன். இப்போ டைம் டெபாசிட் போது இந்த அந்த டாபிக்லேயே பாருங்க, டைம் டெபாசிட் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்து வரைக்கும் நாங்கள் பணம் திருப்பி எடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை இலக்கு நினைச்சு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 இயரோ இல்லை மோர் தென் 5 இயர்ஸோ இல்லை வாட் எவர் இட் இஸ், அவங்களுக்கு தேவை இருக்கும்போது எடுக்கிற மாதிரி ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த பணத்தை எடுக்கலாம் இல்லை 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பீப்புள் டிசைட் பண்ணி டெபாசிட் பண்ணல, அதுதான் டைம் டெபாசிட். ஓகேங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி டைம் டெபாசிட் அவங்க வித்ரா பண்றதுக்கு அது பிஃபோர் மெச்சூர் டேட்னு சொன்னா அந்த குறிப்பிட்ட நேரம் முடியறதுக்குள்ளவே முன்னமே பணம் தேவைப்படுது நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க என்ன பண்ணணும், பேங்க்கு நோட்டீஸ் கொடுக்கணும். நோட்டீஸ் கொடுத்தோன்னா அதுக்கு சில ப்ராசஸ் இருக்குது, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒர்க் இருக்கு, அதை முடிச்சு என்ன பண்ணாங்க, they will give them. ஓகேங்களா. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்னு ஒன்று இருக்குது. மக்கள் வங்கியில சேமிக்கிற அந்த பணத்துக்கு, அதாவது டெபாசிட் பீப்புள் டெபாசிட் மணிக்கு there is a இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பார்த்தா there is வேரியேஷன் ஆகும். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வேரியேஷன் ஆகும். எப்படின்னா டிமாண்ட் டெபாசிட்டுக்கு வேற மாதிரியும் டைம் டெபாசிட்டுக்கு வேற மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் வேரியேஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சரிங்களா. சப்போஸ் நம்ம ஒரு டைம் டெபாசிட்ல டெபாசிட் பண்ணிட்டு பணத்தை ஆக்சுவலாக மெச்சூர் இயர்னு சொல்லுவாங்க. மெச்சூர்னா கரெக்டாக அந்த இயர் வந்துச்சு, 5 இயர்ஸா 5 இயர்ஸ் வந்துருச்சுன்னா அப்போ பார்க்கும்போது நம்மளுடைய ப்ரீமியம் அமௌண்ட் இல்லையா, அதாவது நம்ம டெபாசிட் பண்ண அமௌண்ட் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் சேர்த்து கொடுப்பாங்க. சரிங்களா. அப்போ என்னன்னா அப்போ வந்து அது பிஃபோரை நம்ம எடுக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணாங்க, அந்த பணத்தை நம்ம திருப்பி கொடுப்பாங்க. அதனால டைம் டெபாசிட்ல பணத்தை டெபாசிட் பண்ணிருக்கிறவங்க நினைச்ச அப்பா தன் பணத்தை போய் எடுக்க முடியாது, கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. இருந்தாலும் அது ப்ராசஸ் இருக்கு, அந்த ப்ராசஸ் முடிச்சு தான் பணம் தருவாங்க. சரிங்களா. ஸோ அதனால வந்து இது நேச்சர் ஆஃப், இது வேற மாதிரினா நேச்சர் ஆஃப் த டெபாசிட்ஸ். பாருங்களேன், இட் ரெஃபர்ஸ் டு டெபாசிட் தட் ஆர் மேட் ஃபார் சர்டன் கமிட்டட் பீரியட் ஆஃப் டைம். These deposit can be withdrawn only after a specific time period by providing a written notice to the bank. நம்ம என்ன பண்ணோம், லெட்டர் கொடுக்கணும் பேங்க், ஏன்னா என்னோட பணத்தை வித்ரா பண்ணிக்க போறேன், ஸோ என்னால் கண்டினியூ பண்ண முடியல சேவிங்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண முடியும், எடுத்துக்கலாம். அந்த டெபாசிட் என்ன வச்சிருக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களும் இருக்கு டைம் டெபாசிட்ல. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பிரைமரி ஃபங்க்ஷன்ல செகண்டரி ஃபங்க்ஷன் பாருங்களேன், அட்வான்சிங் லோன். ஃபர்ஸ்ட் சப்ஹெட்டிங்ல பாருங்க, அக்செப்டிங் டெபாசிட், அதாவது மக்களுடைய பணத்தை நாங்கள் வாங்கி வைத்துக் கொள்வார்கள், தாங்கள் வாங்கி வைத்து டெபாசிட் வாங்கி வச்சுறாங்க. அந்த வாங்கி வச்சுட்டு பணத்தை என்ன பண்றாங்க, அட்வான்சிங் லோன், அதாவது யாருக்கு பணம் தேவை இருக்கோ, அப்படியே சர்ப்ளஸா இருக்கிற பணத்தை மக்கள்கிட்ட வாங்கி, மக்களுடைய சர்ப்ளஸ் பணத்தை வாங்கி யாருக்கு பணம் தேவை இருக்கு அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அதான் அட்வான்சிங் லோன், அது கிரெடிட்னு சொல்றது இல்லைங்களா. So it refers to granting loan to individual and businesses. Commercial banks grant loan in the form of overdraft, cash credit and discounting bill of exchange. அது லோன் கொடுக்கறதுல லோன் அப்படின்ற விஷயம் ஜென்ரலானது இல்லையா. அது எந்த மாதிரியான லோனு, ஓவர்டிராஃப்டா இல்லை கேஷ் கிரெடிட்டா இல்லை டிஸ்கவுண்டிங் பில்ஸா அப்படின்றது. டிஸ்கவுண்டிங் பில்ஸ்ன்றது அது டிஃப்ரெண்ட். சரிங்களா. உதாரணமா இப்போ வந்து நீங்க உங்க பேரண்ட் யாரோ அதுக்கு நல்ல ஒரு ரெகுலரா பேங்க்குக்கு போயிட்டு டெபாசிட் பண்றாங்க, ரெகுலரா சர்டன் அமௌண்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெய்லி ஒரு 10,000 rupees இல்லை 5,000 rupees கண்டிப்பா நாங்க டெபாசிட் பண்ணுவோம். அப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கிற சில ஷாப்லாம் தே ஹேவ் த டெண்டன்சி. ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு திடீர்னு அவங்க சேவிங்ஸ் அமௌண்ட்டை விட அதிகமாக தேவைப்படுதுன்னா பேங்க் அவங்க மேல நம்பிக்கை இல்லை, தே வில் கிவ் த மணி. சரிங்களா. அதாவது அவங்களுடைய ஓவர் டிராஃப்ட் சொல்லுவாங்க, அது அவங்களுடைய சேமிப்புக்கு மேலேயும் பணத்தை கொடுத்து உதவுவாங்க. அது ஒரு வகையான ஒரு அது ரீபேமெண்ட் பார்த்தோன்னா அந்த ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் இருக்கும் அந்த ரீபேமெண்ட்டுக்கு. ஓகேங்களா. அது மாதிரி அது ஒரு வகையான லோன், கேஷ் கிரெடிட் அதே ஒரு லோன். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இது ஒரு அட்வான்சிங் லோன் அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட் பிரைமரி ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு, ஃபங்க்ஷன் கமர்ஷியல் பேங்க்ல. இப்போ செகண்டரி ஃபங்க்ஷன் பார்க்க போறோம். செகண்டரி ஃபங்க்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏஜென்சி ஃபங்க்ஷன். ஏஜென்சின்னா அந்த வார்த்தை நல்லா ஃபெமிலியரான வார்த்தை தான், ஏஜென்சி ஒர்க்ன்றது. ஓகேங்களா. ஏஜென்ட்டா ஒர்க் பண்றதுன்னு சொல்றது. இப்போ கன்சியூமருக்கு ஏஜென்ட்டா ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவங்க. எப்படின்னு பாருங்களேன். உதாரணமா கலெக்டிங் செக்,
இப்போ இப்போ நீங்கள் வந்து டியூவில் ஒரு பொருள் எடுத்திருக்கீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய ஃபினான்ஸ் பண்ணுறவங்க இருக்கிறாங்க, இப்போ பேங்கிங் நான் பேங்கிங் செக்டர்லாம் இருக்கிறாங்க. பட் ரீபேமெண்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு பேங்க்ல தான் நம்ம டெபாசிட், நம்ம எந்த பேங்க்ல டெபாசிட் வச்சிருக்கோமோ அவங்க கிட்ட தான் நம்ம பே பண்ணுவோம். பேங்க் என்ன பண்ணும், அந்த பணத்தை மக்கள்கிட்ட இருந்தோ இல்லை மக்களுக்கான பணத்தை வேற ஏஜென்சிட்டு இருந்தோ வாட் எவர் இட் இஸ், அது ஒரு ஏஜென்சியோட பணத்தை மக்கள்கிட்ட இருந்தோ இல்லை மக்களுக்கு சேர வேண்டிய பணத்தை வேற ஏஜென்சிட்டு இருந்தோ அவங்க கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. பேங்க் கலெக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு இன்டிமேஷன் கொடுப்பாங்க, ஓகே உங்களுடைய கலெக்ஷன் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு, இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஏஜென்ட் கலெக்டிங் செக்னு சொல்லக்கூடிய மக்களுக்கு சேர வேண்டிய பணத்தை அதை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிற வேலை செய்யுது தான் கலெக்டிங் செக்னு சொல்றது. இங்க பாருங்க, பேங்க்ஸ் கலெக்ட் செக் அண்ட் பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் தேர் கஸ்டமர் த்ரூ கிளியரிங் ஹவுஸ் ஃபெசிலிட்டி ப்ரொவைடட் பை த சென்ட்ரல் பேங்க். சரிங்களா? அதாவது மக்களுக்கு வந்து சேர வேண்டிய பணத்தை கிளியரிங் ஹவுஸ் என்ற ஃபெசிலிட்டிஸ் மூலமா என்ன பண்றாங்க, கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இது ஒரு சர்வீஸ். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட், கலெக்டிங் இன்கம். இது அப்படியே சூட்டபிள் ஆகும் சொன்னா மக்களுக்கு இந்த ஓல்டேஜ் பென்ஷனுக்கு தான் நல்லா சூட்டபிள் ஆகும். பென்ஷன் ஹோல்டருக்கு இவங்க வந்து ரெகுலரா வந்து என்ன பண்ண மந்த்லி பென்ஷன் ஹோல்டர் போய்ட்டு அந்த பென்ஷன் கொடுக்குற அந்த வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் போறது கிடையாது. அவங்க பேங்க்ல தே ஹேவ் த டெபாசிட் வித் த பேங்க். எனி ஒரு நேஷனலைஸ்ட் பேங்க்ல ஒரு கமர்ஷியல் பேங்க்ல என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து டெபாசிட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அந்த டெபாசிட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் வாட் எவர் இட் இஸ், எந்த கவர்மெண்ட்டோ அந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும், அந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு டெபாசிட்டை டைரக்டா பர்சனுடைய டெபாசிட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க, அக்கௌண்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க. அதை பேங்க் கலெக்ட் பண்ணி ஸோ தே இன்டிமேட்டிங் டு த இண்டிவிஜுவல்ஸ், அவங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்ணுவாங்க. இன்டிமேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அண்ட் தே டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் த இன்கம்ஸ். இது ஒரு வகையான சர்வீஸ். திஸ் இஸ் மோஸ்ட்லி ஹெல்ப்ஃபுல் டு த ஓல்டேஜ் பென்ஷன்ஸ். ஓல்டேஜ் பீப்புளுக்கு, சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் இல்லை ஓல்டேஜ் பென்ஷனுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு. இது வேணுமா சேலரி அஃப்கோர்ஸ் சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சில ஸ்டாஃப் வந்து சேலரி வந்து டைரக்டா மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்து வாங்காம த்ரூ பேங்க் மூலியமா மேனேஜ்மெண்ட் பேங்க்ல போட்டுருவாங்க, பேங்க்ல இருந்து இதை வித்ரா பண்ணிக்குவாங்க ஸ்டாஃப். அந்த மாதிரி பண்றான். ரெண்ட், சப்போஸ் ரெண்ட் ஓனர், அந்த வீட்டோட ஓனர் வந்து மேபி ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கலாம். அவர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாண்டிச்சேரி ஒருத்தர் இருக்காரு, அவரோட சொந்த வீடு வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிற சொந்த வீடு வந்து வெளியூர்ல இருக்கு வச்சுங்களேன். இப்போ வெளியூர் ஒரு வீட்டில் ஒருத்தர் வந்து கொடுத்தானுங்கிறாரு. பாண்டிச்சேரியில இருந்து மந்த்லி வந்து வாங்கி போறதுக்கு சிரமமா இருந்தா என்ன பண்ணுவாருங்க, அவரோட அக்கௌண்ட் நம்பர்ல ஒரு பணம் போட்டுருவார். ரெண்ட் இல்லையா, ரெண்ட் போய் சேரும். இந்த மாதிரி சில விஷயம், இன்ட்ரெஸ்ட், இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கான இந்த மாதிரி விஷயங்கள், இது எல்லாமே அவங்க கன்சியூமருக்கோசரம், அதாவது கஸ்டமருக்கோசரம் என்ன பண்ணுவாங்க, கமர்ஷியல் பேங்க் இதை சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. பாருங்களேன், கமர்ஷியல் பேங்க் கலெக்ட் டிவிடெண்ட்ஸ், பென்ஷன், salaries, rents and interest on investment on behalf of their customers. ஓகேங்களா? A credit voucher is sent to customer for information when the income is collected what by the bank. அப்போ உங்களுடைய பணம் வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எஸ்எம்எஸ். இன்னைக்கு நிறைய நெட் பேங்கிங் சிஸ்டம் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு, சரிங்களா? அது மாதிரி வந்து மக்களுக்கு கூட அவங்களை பணம் கலெக்ட் பண்ணாச்சுன்னு சொல்லி இன்டிமேஷன் அனுப்புவாங்க. அப்போ வந்து they easy to collect the people money. Okay, next, பேயிங் எக்ஸ்பென்சஸ். இப்போ செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்களேன். செகண்ட் பாயிண்ட்ல மக்களுக்கு வர வேண்டிய பணத்தை கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. தேர்ட் பாயிண்ட், மக்கள் இருக்கு, அதாவது அதர் பர்சனுக்கு செலுத்த வேண்டிய பணத்தை வந்து என்ன பண்றாங்க, பேங்க் மூலியமாவும் வாங்கி கலெக்ட் பண்ணி செலுத்த முடியும். அதனால இது கரெக்டாக சொன்னா டெலிஃபோன் பில்லு, இபி பில்லு இல்லையா, டெலிஃபோன் பில் கட்டலாம், இன்னைக்கு இபி பில் கட்டலாம். அப்கோர்ஸ் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தோன்னா நிறைய விஷயம் மக்கள் வங்கிக்கு போகணும் அவசியமே கிடையாது. யாருக்கு பணம் கொடுக்குமோ அவங்ககிட்ட போகணும் அவசியம் கிடையாது. ஃபோன்பே இருக்கு, நெட் பேமெண்ட் இருக்கு, அட்வான்ஸ்மெண்ட் பேங்கிங் சிஸ்டம் வந்து அந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட் நல்லா டெவலப் ஆனதுக்கு அப்புறம் மக்கள் வந்து ரிஸ்க் கம்மி, டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் அவாய்ட் பண்ணலாம், அழகா த்ரூ எலக்ட்ரானிக் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் மூலமாக அனுப்பிச்சிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு. கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் அண்ட் மேக் த பேமெண்ட் ஆஃப் வேரியஸ் ஒப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ். கஸ்டமருடைய பல்வேறுபட்ட வசதிக்கு ஏற்ற அவங்களுடைய பேமெண்ட் என்ன பண்றாங்கன்னு சொன்னா அவங்க பேமெண்ட் இது பண்ணிட்டு இருக்கு, இவங்க வாங்கி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா டெலிஃபோன் பில்லு. A debit voucher is sent to customer for information when expenses are paid by the bank. எப்படின்னு சொன்னா பேங்க்ல இருக்கிற மக்களோட டெபாசிட்ல இருந்து பணத்தை எடுத்து அவங்க யாரு கட்டணுமோ அவங்களுக்கு பணத்தை கொடுத்துட்றாங்க, இல்ல வித் பர்மிஷன்ஸ், மக்களுடைய பர்மிஷனோட தான், இல்ல. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு வசதியும் இந்த கமர்ஷியல் பேங்க் செஞ்சு தராங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்,
ஸோ நாம் இன்னும் அந்த கமர்ஷியல் பேங்கோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இருக்கிறோம். இப்போ பிரைமரி முடிச்சு செகண்டரி போயிட்டு இருக்கோம். செகண்டரியில் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாருங்க. ஸோ ஜெனரல் யூட்டிலிட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஜெனரல் யூட்டிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் சொல்லக்கூடிய அடுத்த பாயிண்ட் இதை பார்த்துச்சுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொவைடிங் லாக்கர் ஃபெசிலிட்டிஸ். இப்போ ஒரு பேங்க் இருந்துச்சுன்னா அந்த பேங்க் வந்து மக்களோட பணத்தை வாங்கி வைத்து அக்செப்டிங் டெபாசிட் அண்ட் அட்வான்சிங் லோன் என்ற விஷயம் மட்டுமே இல்லாமல் இன் அட்வான்ஸ் இதுக்கு மேலேயும் போயிட்டு என்ன பண்றாங்க, சேஃப் கார்ட் பண்றாங்க. மக்களுடைய வேல்யூபிள் திங்ஸை பத்திரமா வந்து வச்சிருக்கிறதுக்கான தே ப்ரொவைடிங் ஃபெசிலிட்டிஸ். அதை லாக்கர் சொல்றேன். இன்னைக்கு வந்து பார்த்துச்சுன்னா சில ஒரு நெய்பரிங் அதாவது நியூக்ளியர் ஹவுஸ் சொல்லுவாங்க. அது வீட்டில் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க, சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் ஸ்கூல் போயிடுவாங்க, பேரண்ட் 2 பேருமே வென் டு பிஸ்னஸ் லுக்கிங் சம் ஒர்க் இல்லைங்களா. அது மாதிரி நோ ஒன் மொராலெஸ் ஒரு 10 ஹவர்ஸோ ஒரு 8 ஹவர்ஸோ யாரும் வீட்டில் இல்லாத அளவுக்குலாம் இருக்கு. ஸோ அந்த விஷயம் எடுக்கும் பட்சத்தில் வேல்யூபிள் திங்ஸ் எல்லாம் வீட்டில் வச்சிருக்கும் போது தேர் இஸ் எ த்ரெட் ஆஃப் தெஃப்ட் இல்லையா. அப்போ திருட்டு போகக்கூடிய அச்சம் இருக்கு. ஸோ அந்த அச்சம் இல்லாமல் மக்கள் தன்னுடைய வேல்யூபிள் குட்ஸ் வச்சுக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த லாக்கர் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு. ஓகே, இன்னைக்கு வந்து ஜுவல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பீப்புள் ஜுவல்ஸ் எல்லாம் லாக்கரில் வச்சிருக்காங்க. பட் தேர் சார்ஜ் ரெண்ட், அந்த லாக்கருக்கு அவங்க சார்ஜ் கொடுக்கும். இருந்தாலும் அந்த ரெண்ட் பார்த்தா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். பட் இட்ஸ் சேஃப் இல்லை. அப்படி பார்க்கும்போது இங்கே பாருங்க, இது ஒரு பிக்சர். இது லாக்கருடைய புரியுதானு தெரியல உங்களுக்கு. அது லாக்கருடைய ஓப்பன் பண்ண மாதிரி இருக்கும். 2 கீ போட்டு திறக்கிற மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்கு. அதில் ஒன்று மேனேஜர்ட்டையும் இன்னொன்று வந்து வாட்ச் கன்சூமர்ட்டையும் இருக்கும். 2 பேரும் சைமல்டேனியஸாக திறந்தால் மட்டும்தான் இப்போ திறக்க முடியும் இல்லைங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாக்கரில் எவ்வளோ பொருள் வைக்கிறீங்க, என்ன வச்சிருக்கீங்கன்றது ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் வாட்ச் பேங்கர்ஸ் ஆர் மேனேஜர் நாலேஜ். பேங்க்ல இருக்கிற எம்ப்ளாய்க்கு எந்த விதமான நாலேஜ் இருக்காது நீங்க லாக் எல்லாம் வச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. நீங்க எம்பி லாக்கெல்லாம் வச்சிருக்கலாம், இல்ல பயங்கரமா வேலையை கூட வச்சிருக்கலாம். நோ ஒன் ஓப்பன் த லாக்கர்ஸ். உங்களை தவிர்த்து உங்களோட பிரசன்ஸ் இல்லாம யாரும் லாக்கரை ஓப்பன் பண்ண முடியாது, அதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. அந்த அளவுக்கு அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. தட்ஸ் வை இட் ஃபீல் இட்ஸ் வெரி சேஃபர் பிளேஸ். ஓகேங்களா. ஸோ அந்த லாக்கர் ஃபெசிலிட்டி கொடுக்குறாங்க. கமர்ஷியல் பேங்க் ப்ரொவைட் லாக்கர் ஃபெசிலிட்டி டு இட்ஸ் கஸ்டமர் வேல்யூபிள் ஐட்டம்ஸ். அதாவது கஸ்டமருடைய ரொம்ப விலை மதிக்க முடியாத பொருட்களை பத்திரமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு இந்த லாக்கர் பயன்படும். பேங்க்ஸ் ஆர் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஐட்டம் இன் தி லாக்கர்ஸ் சொல்றாங்க. பார்த்தீங்கன்னா நீங்க என்ன வச்சிருக்கலாம், இப்போ பேங்க்ல அதை வச்சேன், பேங்க் தான் பொறுப்புன்னு. அப்கோர்ஸ் அது நடக்கிறதுன்னு வாய்ப்பு இருக்கும். பட் நிறைய விஷயத்துல நடக்கிறது இல்லை. அதனால நம்ம நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க பேங்கர்ஸ் வந்து பிகாஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி அவங்களுடைய வேல்யூ இல்லைங்களா. அதனால லாக்கர் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. லாக்கர்ல என்ன வைக்கணும் கஸ்டமர் மட்டும் தான் தெரியும், பேங்க்ல இருக்கிற யாருக்கும் தெரியாது. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் இஷ்யூயிங் டிராவலர் செக். அஃப்கோர்ஸ் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இன்னைக்கு வந்து மணியோட மோடு அது இன்னைக்கு பிளாஸ்டிக் மணி, அதை சொல்லக்கூடிய ஏடிஎம் பேடிஎம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயம்லாம் மாறிடுச்சு இன்னைக்கு. இருந்தாலும் அந்த விஷயம்லாம் ஒரு ட்ரெடிஷனலான விஷயம். டிராவலிங் செக்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேஃப் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் மணி ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிசினஸ் மேன் வந்து இங்கேருந்து டெல்லி போறாரு, மும்பை போறாரு, சென்னை போறாரு, பாண்டிச்சேரியில இருந்து பணத்தை பத்திரமா ஒரு லட்சக்கணக்கில் ஒரு 2 lakh 3 lakhs வந்து எடுத்துன்னு போறதுன்றது நாட் சேஃப் எல்லா வகையிலும். அதை சப்போஸ் அது யார் பார்த்தாலும் ஏது பணம்னு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, இல்லை அது தெஃப்ட் த்ரெட் இருக்கு அதுக்கு இல்லைங்களா. ஸோ இந்த கான்சிக்வன்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னா அவங்க என்ன பண்ணலாம், அந்த பணத்தை வந்து டெபாசிட் பண்ணிட்டு ஒரு டிராவலர் செக்னு சொல்ற மாதிரி செக் அவங்க வாங்கிட்டு அதை எடுத்துட்டு போகலாம். போயிட்டு லோக்கல் இருக்கிற பேங்க்ல மாத்திக்கலாம், இல்லை அந்த டீலர்கிட்டே கொடுத்துட்டு இவங்க என்ன பண்ணலாம், இவங்க தே வில் டூ த பிசினஸ் வித் ஸ்மூத் இல்லைங்களா, எந்த ஒரு டென்ஷன் இல்லாமல். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிராவலர் செக் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய வழங்கக்கூடிய ஒரு வசதியும் இந்த கமர்ஷியல் பேங்க் செஞ்சுட்டு இருக்கு. இது ரொம்ப கன்சூமருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களோட கஸ்டமருக்கு. See that அந்த ஒரு டிராவலர் செக் பாருங்களேன், அது ஒரு ஸ்பெசிமென் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட டிராவலர் செக் ஏதாச்சும் அது 100 rupees வேல்யூ பண்ணிக்கணும் அது. ஓகேங்களா. பேங்க்ஸ் இஷ்யூ டிராவலர் செக்ஸ் டு இண்டிவிஜுவல் ஃபார் டிராவலிங் அவுட் சைட் த கண்ட்ரி. ஸோ நான் பிஸ்னஸ் மட்டும் தான் சொன்னேன். என்ன சொல்றாங்க, ஒரு நாட்டில் இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போகிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம், இந்த டிராவலர் செக்ன்றது ரொம்ப, ஏன்னா நம்ம நாட்டுக்கு பணம் பக்கத்து நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ்க்கு நாட் சூட்டபிள் சரிங்களா, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மாற்றுறீங்களா. ஸோ அதனால நம்ம நாட்டு பணத்தை அந்த நாட்டு பணத்தை மாற்றுறதுக்கான சில பேங்கிங் ப்ராசஸ் இந்த டிராவலர் செக் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். டிராவலர் செக் ஆர் தி சேஃப் அண்ட் ஈஸி வே டு ப்ரொடெக்ட் மணி வைல் டிராவலிங். ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு பணத்தை எடுத்து போகிறதுக்கு இந்த டிராவலர் செக் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு. நெக்ஸ்ட் டீலிங் இன் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச். அஃப்கோர்ஸ் ஒரு இது மோஸ்ட்லி பார்த்து சொன்னால் இது வந்து நான்
இந்தியன் ரெசிடென்ட்ஸ் இல்லையா, அந்த வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்கள் இருக்கலாம், இல்லை பிஸ்னஸ் மேன் எக்ஸ்போர்ட்டிங் இம்போர்ட்டிங்கில் பிஸியாக இருக்கிறவங்க இருக்கலாம். அவங்களுக்கு தேவையான அந்த பணம் பரிவர்த்தனை பிட்வீன் டூ கண்ட்ரிஸ், மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து டூ கண்ட்ரிஸ் வந்து ஸ்மூத்தாக போகிறதுக்கு, பீஸ்ஃபுல்லாக போகிறதுக்கு கமர்ஷியல் பேங்க் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதுதான் நம்ம இது டிஸ்கஸ் பண்ணுறோங்க. பார்த்தீங்களா, இப்போ நான் சப்போஸ் நான் வந்து அமெரிக்காவுக்கு போகணும்னு வச்சுங்களேன், அமெரிக்கா டாலர் என்கிட்ட இல்லை. இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம், பேங்க்ல கொடுத்து என்னோட ஓன் மதர் கண்ட்ரியோட மணியை பேங்க்ல கொடுத்து ஐ மே கன்வெர்ட் த மணி இன் டு த அதர் கண்ட்ரிஸ், மேபி டாலராக நான் கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறதுலாம். ஸோ அது அவங்க ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் அவங்க வச்சிருப்பாங்க, அதை வந்து தேவை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ மோஸ்ட் ஹெல்பிங் த பர்சன் ஹூ இஸ் frequently moving between the countries. Commercial bank help in providing foreign exchange to businessmen dealing in export and import. However, commercial bank need to take the permission of the central bank for dealing in foreign exchange. So commercial bank and the rights இருந்தாலும் கூட, அதாவது foreign exchange பண்ணக்கூடிய, that is the commercial bank having the right to dealing the other countries currency or foreign exchange, but it must have the permission from the central bank. மத்திய நாட்டுடைய மத்திய அல்ல ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட பெர்மிஷன் இல்லாமல் எந்த வேலையும் அவங்க செய்ய முடியாதுன்றத கடைசியில் என்ன சொல்றாங்க. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் செகண்டரி ஃபங்க்ஷன்ல அடுத்து தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபரிங் ஃபண்ட்ஸ். ஃபண்ட் வந்து அந்த ஃபண்ட்ஸ்னா மணி, பணத்தை வந்து ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு நபர் இன்னொரு நபருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கான ஹெல்ப் அந்த சர்வீஸும் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகேங்களா, அதை டிரான்ஸ்ஃபரிங் ஃபண்டுன்ற ஹெட்டிங்ல நம்ம படிக்க போறோம். பாருங்க இங்க ஜஸ்ட் ஒரு பிக்சர் இருக்கு. அங்க பேங்க் இருக்கு, இங்க ஒருத்தர் கம்ப்யூட்டர் உட்காந்துட்டு இருக்காரு. ஸோ அந்த கம்ப்யூட்டர்ல அவர் அக்கௌண்ட்ல இருந்து பணத்தை வந்து வேற ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்கு மாத்தலாம், இல்லை பேங்க்குக்கு மாத்தலாம், அந்த மாதிரி சர்வீஸும் பண்ணி தராங்க இப்போ. ஓகேங்களா, சரி பாருங்க, இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு மணி டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது. ஒரு பேங்க்ல இருந்து இன்னொரு பேங்க்குக்கு மணி டிரான்ஸ்ஃபர் போயிட்டு இருக்கு. பாருங்க, இட் ரெஃபர்ஸ் டு டிரான்ஸ்ஃபரிங் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் பேங்க் டு அனதர். Funds are transferred by means of draft, telephonic transfer and electronic transfer அப்படி சொல்லக்கூடிய இந்த சிஸ்டம். இதெல்லாம் இந்த டேர்ம்லாம் நீங்க பயப்படாதீங்க. அது டெலிஃபோன் மூலமாகவோ இல்லை எலக்ட்ரானிக் டிரான்ஸ்ஃபர் மின் அஞ்சல் மூலமாகவோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், இன்னைக்கு பணத்தை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய விஷயம் ஆயிடுச்சு. தேங்க்ஸ் டெக்னாலஜி தான் சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா பணத்தை வந்து மாற்றுவது என்பது வந்து அது எடுத்துட்டு போறது, ஹேண்டில் பண்றதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தான். இருந்தாலும் கூட இந்த டெக்னாலஜியோடைய டெவலப்மெண்ட்டால நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம சேஃபா ஃபீல் பண்றோம். சைடு எஃபெக்ட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ப்ராப்ளம் ஆஃப் அந்த சிஸ்டம் அப்படின்றது கொஞ்சம் இருக்குதான், டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் கூட, பட் அதோட இம்பாக்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி தான். டெஃபினெட்லி பிஸ்னஸ் மேன் வந்து ஃபார் ஹேண்டிலிங் ஹியூஜ் அமௌண்ட், குரோர் இல்லை லேக் கணக்கில் அவங்க வந்து பிஸ்னஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு சேஃப் டிரான்சாக்ஷன் மணின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபரிங் ஃபண்ட் சிஸ்டம் தான். ஸோ தேங்க்ஸ் டு தி டெக்னாலஜி. ஓகேங்களா, ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி ஃபங்க்ஷனுடைய தேர்ட் பாயிண்ட் இது. ஸோ இங்கே பாருங்க, ஜஸ்ட் ஃபங்க்ஷனிங், இது ஒரு பிக்சர்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு இமேஜினேஷன், ஒரு ஃபங்க்ஷனிங் பண்ணுறத கொடுக்குறோம். தட் இஸ் மணி டிரான்ஸ்ஃபர் த்ரூ வயர்லெஸ், இல்லை வயர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் செகண்டரி ஃபங்க்ஷன்ல நான் ஃபாலோ பண்றேன். நம்ம இப்போ அடுத்து ஃபோர்த் பாயிண்ட், லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட். பணம் மட்டும் தான் மாறணும் அவசியம் கிடையாது. ஒரு லெட்டர் ஃப்ரம் திஸ் பேங்க்ல இருந்து so பர்சன் வந்து ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் த எக்ஸ்பென்சஸ், யூ மே ப்ரொவைட் சச் அமௌண்ட் ஆஃப் டு த பர்சன்ஸ் ஹூ இஸ் நீடட். அது அவங்க சர்டிஃபிகேட் பண்றது, ஒரு போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட். ஸ்கூல்ல காலேஜில் நம்ம என்ன ரிசர்ச் ஒர்க் பண்ணணும்னு வச்சுங்களேன், அப்போ வந்து சப்போஸ் நான் ரிசர்ச் ஹோல்டர், ஒரு பெரிய ஒரு லைப்ரரி நான் வச்சு பார்க்க போறேன். ஸோ நான் தான் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்றது எனக்கு போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க. அது ஐடி கார்டுன்றது டூப்ளிகேஷன் வரலாம், பட் போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட்ன்றது இது ஆத்தென்டிகேஷனாக ஒரு விஷயமா கருதப்படுது. அந்த மாதிரி ஒரு கமர்ஷியல் பேங்க்கு இன்னொரு கமர்ஷியல் பேங்க்குக்கு அவர் கஸ்டமருக்குடைய பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் சுமத்தா போகிறதுக்கான ஒரு போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் மாதிரி நம்ம லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் அப்படின்ற விஷயத்த கொடுக்கலாம். பணத்தை மாற்றணும் அவசியம், பணமாக கொடுக்காம லெட்டராக கொடுக்கலாம். பட் டிரான்சாக்ஷன் வில் டன் த்ரூ வாட் த மெத்தட் தேர் யூசிங். ஓகேங்களா, பாருங்களேன், அதான் சொல்றேன், அண்டர் ரைட்டிங் செக்யூரிட்டிஸ். அவருக்கு வந்து நான் வந்து ஓகே ஐ வில் டேக் கேர், நான் அவருக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ், அவருடைய பிஸ்னஸுக்கு நான் ரெஸ்பான்ஸ். நீங்கள் அவருக்கு எஸ்பெஷலி இது எப்படி நடக்கும்னா கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது தான் இல்லை,
வந்து பணம் நான் வந்து பொருள் வாங்கணும்னு சொன்னா நான் பேங்க்ல லெட்டர் கொடுத்தா பேங்க் வில் கிவ் த லெட்டர் டு த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் and the distributor will exchanging the goods to the person who is needed. இல்ல பாருங்க இப்போ அண்டர் ரைட்டிங் ஜஸ்ட் வருது. கமர்ஷியல் பேங்க் ஆல்சோ அண்டர்டேக் the task of underwriting securities as public has full faith in the credit worthiness of bank. அப்படின்னா அது ஒரு பப்ளிக் வந்து ஒரு கஸ்டமர் வந்து பண்ணா அந்த கடன் கொடுக்குறளுக்கு எலிஜிபிளான பர்சன் ஓகே அவர் நம்பி கொடுக்கலாம் லெட்டர் கொடுக்கலாம். இப்போ ஒருத்தர் வந்து லோன் எடுக்க போறீங்க ஷூரிட்டி போட சொல்றாரு ஷூரிட்டி என்னன்னா அது நீங்க தான் அவர்ல பணம் கட்டலாம் நீங்க தான் கட்டி ஆகணும் புரியுங்களா. அதான் இப்போ எல்லாம் வந்து பப்ளிக் வந்து சிவிக் வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க ஷூரிட்டி கொடுக்குறது பயப்படுவாங்க. ஏன் லோன் வாங்குறவங்க எஸ்கே வேடான்னு வச்சுங்களேன் ஷூரிட்டி கொடுத்து தான் மாட்டிப்பாங்க. நிறைய பேர் நீங்க லோனை வாங்கி கொடுத்துட்டு ஷூரிட்டி போட்டு அவங்க கட்டிட்டு இருக்காங்க அவங்க பேங்க்ல இருந்து. ஏன்னா கேஸ் போச்சுன்னு சொன்னா அவங்களுடைய டைப் பண்ணுவாங்க கோர்ட் வந்து அவங்க சேலரியை வந்து டைப் பண்ணிடும். அது மாதிரி லீகலா சில பிரச்சனைகள் இருக்கு. ஸோ அதனால அந்த ஷூரிட்டி கொடுக்குறது வந்து அந்த அளவுக்கு ஒர்த்தான பர்சனாக இருக்கும். கிரெடிட் ஒர்த்னஸ் சொன்னாங்களே அவருக்கு ஓகே அவருக்கு நம்பி அவர் கொடுக்கலான்ற அளவுக்கு கஸ்டமர் மேல பேங்க்குக்கு நம்பிக்கை வந்துச்சுன்னா they will give. So public do not hesitate in buying the securities underwriting by bank. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பப்ளிக்கு ஒரு பேங்க் வந்து ஒரு ப்ராமிசரி லெட்டர் கொடுக்குதுன்னு சொன்னா ஸோ அது வந்து ஒரு நம்பகத்தன்மை உடையது. அது மக்களுக்கு அது மேல வந்து உண்மையான டவுட் வராது இல்லைங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸும் பண்ணி தராங்க. இது ரொம்ப பிஸ்னஸ் மேனுக்கு தான் மேக்ஸிமம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இதெல்லாம். நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் பேங்கிங். அஃப்கோர்ஸ் இன்னைக்கு வந்து பேங்க்ல டெபாசிட் பண்றதுக்கு நம்ம லைன் இன்னைக்கு அவசியம் கிடையாது, ட்ரா பண்ணுறதுக்கு லைன் அவசியம் கிடையாது. டைம் சேவிங்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா ஒரு ஏடிஎம் பேங்க்ல ஸோ ஒரு ஏன்னா பேங்க்ல ஏடிஎம் உடைய மிஷினில் கூட நம்ம பேங்க் டெபாசிட் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம். கொஞ்ச நாள் முன்னே ஒரு பாக்ஸ் வச்சிருப்பாங்க செக்ல எழுதி நாங்கள் போட்டு போகலாம். அந்த மாதிரி விஷயம் இருந்துச்சு. இன்னைக்கு வந்து டைரக்டா மிஷின் ஏடிஎம் மிஷினை அப்படியே வாங்கிக்கும் பணத்தை கொடுத்தனா இல்லை அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். அது சாரி அப்படி டெபாசிட் பண்ணலாம். வித்ரா பண்றது அப்படிதான் ஆயிடுச்சு இல்லை. அப்படின்னு எலக்ட்ரானிக்கல் டிரான்சாக்ஷன்றது வந்து பேங்கிங்கிறது விஷயமா இருக்கு. இப்போ நம்ம டெபாசிட்ல இருக்கிற பணம் நமக்கு தெரியலாம். எஸ்எம்எஸ் அலர்ட் வந்துட்டு இருக்கு. நாம வந்து பேடிஎம் பண்ணலாம். ஸோ இந்த கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்படிலாம் அந்த மணி டிரான்சாக்ட் பண்றது எலக்ட்ரானிக்கல் சிஸ்டம் நமக்கு பண்ணும். இப்போ பாருங்க ஒருத்தர் என்ன பண்றாரு, சப்போஸ் இந்த பிக்சர்ல வேற என்ன ஒரு அமேசான் அப்படி ஃபிளிப்கார்ட் என்ன பொருள் வாங்கிட்டு டைரக்டா என்ன பண்ணாரு அவருடைய ஏடிஎம் கார்டு நம்பர் ஒரு அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுத்த கன்சர்ன் அமௌண்ட் கிளிக் பண்ணாருன்னா they will collect the money will fly to the concerned person. சரிங்களா. ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி டிரான்சாக்ஷன். வீட்டில் கொஞ்ச நேரம் எல்லா வேலையும் பார்த்துடலாம். இன்னைக்கு லேப்டாப்ல பேங்க்ல பணம் வந்துட்டா போதும், லேப்டாப்ல உட்காந்துட்டு வீட்டுக்கு தேவையானதுல அப்படியே வாங்கிடலாம். சரிங்களா. இன்னைக்கு வந்து எந்த மார்க்கெட் போகணும் சரி எவ்ரிதிங் அவைலபிள் த்ரூ ஆன்லைன் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாமே ஆன்லைன்ல இருக்கு இன்னைக்கு. ஸோ தேங்க்ஸ் டு த டெக்னாலஜி. பாருங்க இப்போ ஓகே ஸ்வீப்பிங் கார்டு பண்றாங்க இல்லையா. இப்போ பெட்ரோல் போடுறாங்க, எல்லாம் பெரிய பெரிய ஷாப் போறாங்க. பணத்தை எடுத்து போன அவசியமே கிடையாது. டெபிட் கார்டு ஒரு கிரெடிட் கார்டு சர்வ் பண்ணிட்டு வந்துட்டே இருக்கலாம் பண்ண. ஓகேங்களா. பாருங்க இட் இன்க்ளூட்ஸ் சர்வீசஸ். இந்த எலக்ட்ரானிக் பேங்கிங் தான். எலக்ட்ரானிக் பேங்கிங் included services such as debit card, credit card and internet banking. Internet banking. இந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரானிக் பேங்கிங் சிஸ்டம் நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் we going to see the again the function of commercial bank but other functions. பிரைமரி செகண்டரி பார்த்தாச்சு. இப்போ அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்க போறோம். மணி சப்ளை. டேபுக்கு என்னது டேப் எடுத்து வந்தோடனே அப்படியே பணம் அப்படி கொட்டுது இல்லை. எல்லா வீட்லையும் ஒரு டேப் நல்லா இருக்கும் அப்படி. அது மணி சப்ளை. அது அட்வான்சிங் லோன் அந்த விஷயமே பார்க்குறோம். அட்வான்சிங் லோன் அப்படின்னு சொன்னா இன் த மணி இன் அடிஷன் வித் சொசைட்டி வாட் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங். அப்போ டெபாசிட் பண்ணி சர்ப்ளஸான மணியை a person depositing with the bank இல்லையா. அப்ப என்னன்னா சொசைட்டிலேருந்து பணம் வந்து சர்க்குலேஷன் வெளியே வந்துடுச்சு, எங்க வச்சு பேங்க் வந்துடுச்சு. பட் அந்த பேங்க் என்ன பண்றாங்கன்னா சேனலைசிங் த மணி டு த நீடி பர்சன்ஸ். யாருக்கு தேவைப்படுது, பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றவங்களுக்கு இல்லை வேற என்ன பர்பஸுக்கு மக்கள் லோன் எடுக்க தேவைப்படுது இல்லையா, அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. அப்படி கொடுக்கும்போதுன்னா த மணி வில் வாட் ப்ரொடியூசிங் தே வில் ப்ரொடியூஸ் த மணி. டெபாசிட் பண்ணதை பொறுத்த வரைக்கும் என் பணம் இவ்வளோ இருக்குன்னு அவர் தெரியும். கடன் கேட்கறட்ட அவர்கிட்ட பணம் இல்லை, அவர் லோனு கேட்கறாரு. அவர் வந்தோன்னா அடிஷன் பணம் அவர் வந்துடும். அது மாதிரி என்ன மணி சப்ளை ஆகிடும். அது பார்த்தா மணி சப்ளை சொல்லுவாங்க. பணம் தேவைப்படும் போது கொடுக்குறாங்க இல்லையா பேங்க்கு, அதுக்கு ப்ரொசீஜர் முடிச்சுட்டு இல்லையா, அதை மணி சப்ளை சொல்ற விஷயம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம். இது ஒரு விஷயம்னா ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு மணி சப்ளையரா அந்த கமர்ஷியல் பேங்க் இருந்துட்டு இருக்காங்க.
refers to one of the important function of commercial bank that help in increasing money supply. This leads to creation of demand deposit in that account. The point to be noted here that there is no payment in cash. Thus, without printing additional money, the supply of money is increased. இவ்வளோ விஷயம் நம்ம டிஸ்கஸ் ஆழமாக பார்த்தா தெரியும் நமக்கு. சப்போஸ் ஐ ஹாவ் எ அக்கௌண்ட் இன் ஒரு பேங்க். இப்போ எனக்கு ஒரு பேங்க் இருக்கு. நான் ஒரு பேங்க்ல என்ன பண்றேன், டெபாசிட் வச்சிருக்கிறேன். எனக்கு லோன் வேணும். ஸோ அந்த லோன் என்ன பண்ணேன்னா, அந்த அவங்க தே ப்ரொவைட் இந்த லோன், அதை என்ன கொடுக்குறாங்க, அவங்க லோன் கொடுக்குறாங்க. அந்த லோனை பை ஹேண்ட் என்கிட்ட கொடுக்காம, ஸோ தே டெபாசிட் த மணி டு மை வாட் அக்கௌண்ட். அப்போ என்ன பண்றாங்க, இன்னொருத்தருக்கு பணத்தை எடுத்து த்ரூ பேங்க் மூலியமா என்னோட அக்கௌண்ட்ல டெபாசிட் பண்றாங்க. அப்போ அவர் கணக்குலையும் இருந்த பணமும் என் கணக்கு என்ன அது இல்லூஷன்ஸ், அதாவது மாயமே தான் இருக்கும். இருந்தாலும் அவர் கணக்குல அந்த பணம் இருக்கும், இன் அடிஷன் வித் என் கணக்குல இந்த பணம் இருக்கும். அப்போ மணி என்ன ஆச்சுன்னா விருத்தி, அதாவது அதிகமாகுதுன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? பட் நான் அதை எந்த ஒரு கேஷ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண அவசியம் கிடையாது, த்ரூ லெட்டர். சரிங்களா? அது விஷயம் தான். அப்புறம் எந்த விதமான பேமெண்ட்டும் இல்லாமலே நான் ஒரு மணி அதிகமாக வருது. பிரிண்டிங் புதுசாக பிரிண்ட் அடிக்காமலே இல்லை. இப்போ மணி சப்ளை சொன்னா அர்த்தம் புதுசாக பணத்தை அச்சடிச்சு கொடுக்குறாங்க. நம்ம அப்படி மீன் பண்ணக்கூடாது. இப்போ அவர் பேங்க் என்ன பண்ணுறாங்க, டெபாசிட் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த டெபாசிட் வரை இன்னொரு பர்சனுக்கு லோன் கொடுக்குறாங்க. இப்போ அதே பேங்க்ல ரெஜிஸ்டர்ல ஒருத்தர் 10,000 டெபாசிட் பண்ணிருக்காரு. அவர் கணக்கு 10,000 இருக்கும். நான் 10,000 லோன் கட்டிருக்கேன். அவர் பணத்தை அந்த என் கணக்கில் போடுவாங்க. இப்போ என்கிட்ட 10,000, இப்போ இந்த 10,000 20,000 ஆயிடுச்சு இப்போ கணக்கு. இது பார்த்தா ஒரு சிம்பிள் ஐடியா. இது பார்த்தா ஒரு மணி சப்ளைன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கிரெடிட் கிரியேஷன்ஸ். பணம், அதாவது கடன் கொடுக்கிறது, நிறைய கடன் உற்பத்தி பண்றது, நிறைய பணம் மக்களுக்கு. கிரெடிட் கிரியேஷன் மீன்ஸ் த மல்டிபிகேஷன் ஆஃப் லோன் அண்ட் அட்வான்ஸ். மக்களுக்கு நிறைய பணம் டெபாசிட் அக்செப்ட் பண்ண, டெபாசிட் பண்ணதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, மக்களுக்கு நிறைய பேருக்கு நிறைய மல்டிபிகேஷன், நிறைய கொடுக்குறது, நிறைய லோன் கொடுக்குறது. இதுக்கு தான் என்ன பண்ணுவாங்க, கிரெடிட் கிரியேஷன் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? நீங்க 1 மார்க் கேட்டா கூட ஜஸ்ட் மல்டிபிகேஷன் ஆஃப் லோன் அண்ட் அட்வான்ஸ் போதும். சாரி. This funds of bank is known as, அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷன், இந்த அட்வான்சிங் மல்டிபிகேஷன் ஆர் அட்வான்சிங் லோன் என்ற இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு பேர் வாட்ஸ் கிரெடிட் கிரியேஷன் அப்படின்னு சொல்றது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். இப்போ பேங்க் என்ன பண்ண சொன்னா, அவங்க அக்செப்டிங் அண்ட் டெபாசிட் அண்ட் அட்வான்சிங் லோன் மட்டும் இல்லை, ஒரு பகுதியுடைய விஷயத்தை ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் புள்ளி விவரங்கள் தேர்ந்தெடுத்தல் இல்லையா? இப்போ டெவலப்மெண்ட் இருக்கலாம், இல்லை இப்போ சென்சஸ் எடுக்கிறாங்க வச்சுங்க, ஏதோ ஒரு ஹெட்டிங்ல அது நம்பர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ், நம்பர் ஆஃப் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ், இல்லை லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், இல்லை வாட் இஸ் த ஃபியூச்சர் டிமாண்ட், வாட் வில் பி தி ஃபியூச்சர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ்ல என்ன பண்ணலாம், அவங்க பேங்கிங் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கலெக்ட் பண்றாங்க. That information help the government or the banking institutions to address the future problems. சரிங்களா? எதிர்காலத்தில் வரப்போற பிரச்சனைகளை சமாளிக்கிறதுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் இவங்க தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. சரிங்களா? அதான் பேங்க் கலெக்ட் அண்ட் பப்ளிஷ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிலேட்டட் டு ட்ரேட். ஓகே, உதாரணமா இப்போ கோல்டு பீக்ல போயிட்டு இருக்கு ரேட்டு இல்லையா? யுட்டென்ஷியல் ரெகுலர் டெய்லி ரேட்டட் வேஜஸ் எல்லாம் இருக்கு. வேஜ் எப்படி இருக்கு, ட்ரேடிங் ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்கு, காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியோடைய ப்ரோக்ரஸ் எப்படி இருக்கு, எந்த டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி இன்னைக்கு பீக்ல இருக்கு, அதுக்கு என்ன ரீசன், அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் எடுத்து அப்போ லோன் கேட்குறாங்க. என்ன மாதிரி லோன் எடுத்தா, என்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி, என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணா இப்போ ப்ராஃபிட்டபிளா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமருக்கு அட்வைஸ் பண்றதுக்கு இருக்குங்களா, கைட்லைன்ஸ் பண்றதுக்கு, கவுன்சிலிங் கொடுக்கறதுக்கு எல்லாத்தையுமே உங்களோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் புள்ளிவிவரங்கள், அதாவது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தேவை இல்லைங்களா? அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை என்ன பண்றாங்க, இவங்க கொடுத்துட்டு இருக்காங்க த்ரூ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஓகேங்களா? இது அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல ஓகே ஓகே. ஸோ ஓகே, ஐ வில் கண்டினியூ த class from next slide. From the next class I will conclude the lesson
today classes of this slide. Okay, because functions of the commercial bank is very, very important. That's why I stopped this portion with it. Okay, we will continue in the second